નમસ્કાર. સહજાનંદ ગ્લોબલ સ્કૂલમાં આજે તારીખ 22/2/2025ને શનિવારના રોજ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમમાં સાયન્સ એન્ડ પ્રોજેક્ટ એન્ડ આર્ટ એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવેલું છે, જેમાં ધોરણ 1થી ધોરણ 9ના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલું છે. કોઈકે આર્ટ એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લીધેલું છે, જેમણે પોતામાં જે ચિત્રકળા રહેલી છે એને દર્શાવી છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ એસએસના પ્રોજેક્ટમાં ભાગ લીધેલો છે તેઓએ અલગ અલગ જ્વાળામુખીના, ભૂકંપના તેવા અલગ અલગ પ્રોજેક્ટો દર્શાવેલા છે, જેમાં એસએસમાં 57થી 58 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો છે. વિજ્ઞાનના જે પ્રોજેક્ટ છે એમાં વધારે પડતા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો છે. એમાં બંને માધ્યમના થઈને 150 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો છે. મેથ્સના પણ અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ દર્શાવેલા છે. એની જોડે જોડે ભાષાનો પણ એક વિભાગ અલગ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં હિન્દી, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી અને ગુજરાતીના અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલા છે. અને આ આર્ટ એક્ઝિબિશન, સાયન્સ પ્રોજેક્ટ આ બધા રાખવાનું ઇન્ટેન્શન એવું છે કે વિદ્યાર્થીઓમાં જે અલગ અલગ કળાઓ છુપાવેલી છે, ભવિષ્યમાં એ લોકો શું બનવા માંગે છે, એના દ્વારા અમે વિદ્યાર્થીઓનો કયા વિષયમાં રસ છે એ અમે જાણી શકીએ અને એ વિષયમાં વિદ્યાર્થી વધારેમાં વધારે આગળ કઈ રીતે જઈ શકે એના અમે ભવિષ્યમાં પ્રયત્નો કરી શકીએ. Hello, my name is Sheikh Farooq and I am the in charge of the English Medium Sahjanan Global School. So let's go and visit all the projects of the science, languages and the arts. Thank you. Let's come with me. Our drawing teacher is Gautam Dabgar sir. He is he has got the certificate of the world record for the drawing, and he has drawn that MS Dhoni's drawing at the live drawing it is done. So let me introduce the Gautam sir. Please come here. That he is our Gautam sir, Gautam Dabgar drawing teacher, and he is one of the extraordinary drawing teachers. He can do all the portrait and the live sketches also. Drawings are drawn by our students. Today we are representing the project of water purification. So through this home, the dirty water is come through these industries, and these industries supplies the water, dirt water to here. And there are 5 stages to purify the water. First big stone, second small stone, third coal, fourth sand, and fifth is cotton. So start. So we start the dirt water. Wait. Hello everyone, my name is Song. I am studying in 3rd standard. My project name is the solar system. The solar system consists of the asteroids, comets, satellites and meteors. Jupiter is the largest planet in the solar system. Neptune is the coldest planet in the solar system. अगर कुछ भी बैंक हॉस्पिटल ज्वेलरी शॉप पे ये यूज़ हो सकता है. जैसे कि अगर कुछ भी हो तो जैसे ये अलार्म बजेगा, इससे हमें अलर्ट हो जाना है कि हाँ बैंक ज्वेलरी शॉप पे हम यूज़ कर सकते हैं. इससे अलर्ट हो जाना है कि हाँ इस जगह पे कोई आया है, कोई थीफ आया हो. इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बैंक ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि इधर ज़्यादा गोल्ड और मनी होने के चांसेस होते हैं. इससे हमें पता चल जाए कि हाँ कि इधर कोई थीफ आया तो उसे कैच कर सकते, पकड़ सकते. तो ये बहुत हेल्पफुल है ज्वेलरी शॉप और बैंक के लिए. और जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं उधर भी यूज़ हो सकता है. This is human digestive system, and this is our internal organ like a mouth, esophagus, liver, stomach,
special secret inside deep down the hot melted rock column magma. That's one to come out when it gets too excited. It bursts to the top of the mountain like a big bubble. Okay, how about presenting working model shape. Look, this is a triangle. Triangle has a 3 corner and 3 sides. Triangle. You see many types of triangle: right triangle, equilateral triangle, acute triangle, scalene triangle, isosceles triangle, and obtuse triangle. Obtuse triangle, it is more than 90 degree but less than 180 degree. Right triangle. Hello, myself Manwani Ritika from class 8. Hello, myself Pratuniati from class 8. As we know that the street light is used essentially and as the traditional way it wastes time and electricity also. So we make the solution of this project. Okay, so to address this problem we have made this automatic street light system that uses sensor also. When the car goes to the road it automatically on, and when the car goes to the down it automatically stops. My name is Ria. I am studying third standard English medium. My project name is Rainwater Harvest. અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ ભૂકંપની સ્થિતિ છે. 2001માં જે ભૂકંપ આવ્યો હતો તેનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. અમે નીચે મોટર લગાવીને આને વધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અમારા માર્ગદર્શકનું નામ ધવલ સર છે. આ પ્રોજેક્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે કે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટેનો છે. આ ભૂકંપ માટેનું છે. કોઈ સ્થળે ભૂકંપ આવ્યો હોય તો અહીં આ તાર વડે અથડાય, આ તાર હલે અને આ તાર સાથે જોઈન્ટ કરેલો બોલ્ટ અહીં અથડાય તો અલાર્મ વાગે છે. આ આગ માટેનું છે. જ્યારે કોઈ સ્થળે આગ લાગે છે ત્યારે આગ અહીં અથડાય તો અલાર્મ વાગે છે. આ કોઈ જગ્યાએ કોઈ કુદરતી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટર બાય વેસ્ટ. આપણે આ કચરાને જ્યારે સળગાવીએ છીએ ત્યારે આ જે ફિલામેન્ટ છે એ ગરમ થાય છે. એ ગરમ થઈ અને આ જે બલ્બ છે તેને ઉષ્મા આપે છે. એને ઉષ્મા ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય છે. આ ફિલામેન્ટ જેવો ગરમ થશે એવું આ બલ્બ ચાલુ થશે. મોહમ્મદ આકિર સમીરભાઈ છે. હું સહજાનંદ ગ્લોબલ સ્કૂલમાં ભણું છું. આ મારો પ્રોજેક્ટ વેસ્ટ ફૂડ મેનેજમેન્ટ છે. તેમાં ઉપરથી કચરો નાખીને અહીંયા આવે છે અને અહીંયા ક્રશિંગ થઈને ગેસ વાયુમાં રૂપાંતરિત થઈને ફાર્મિંગ અને હોમના અંદર તેને રીયુઝ કરી શકાય છે. મારું નામ મોઢવાડી રમેશ ભીખુભાઈ છે. મેં આ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો પ્રયોગ કર્યો છે. તેમાં 40થી 60% પાણી બચે અને 30થી 35% વિદ્યુત બચે અને આના સમતલ જમીનમાં પણ આપણે ખેતી કરી શકીએ. જે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ બેસ્ટમાં બેસ્ટ પદ્ધતિ છે. મારું નામ પરમાર ઝલક સંજય કુમાર છે. આ પ્રોજેક્ટ અર્થક્વેક અલાર્મ પર બનાવેલ છે. ભૂકંપ એક પ્રાકૃતિક ઘટના છે જેનાથી બચવા માટે આપણે ઘણા ઉપાયો કરીએ છીએ જેનાથી ધનને અને મનુષ્ય બંનેને હાનિ પહોંચે છે. જ્યારે આ પૃથ્વીની ઉપરની સતહ પર જ્યારે ભૂકંપ અને કંપન થાય છે ત્યારે આપણને જાણ થાય છે કે ભૂકંપ આવવાનો છે. તેથી આ યંત્ર બનાવેલ છે જેનાથી આપણને ભૂકંપ આવતા પહેલાં ખબર પડે છે કે ભૂકંપ
મારું નામ પટેલ બંસી પંકજ કુમાર છે. હું ધોરણ 7 માં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું ગુજરાતની સંસ્કૃતિ વિશે તમને જણાવીશ. આ પ્રોજેક્ટમાં મેં ગુજરાતના કલ્ચર, ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓ, તહેવારો અને પોશાક વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. પહેલું, ભારત દેશના અલગ અલગ રાજ્યમાં અલગ અલગ ભાષાઓ બોલવામાં આવે છે. તેમાંના ગુજરાત રાજ્યમાં પણ અલગ અલગ ભાષા બોલવામાં આવે છે, જેવી કે ગુજરાતી, કચ્છી અને કાઠિયાવાડી. ગુજરાતનો પહેરવેશ. ગુજરાતનો પહેરવેશ તે ખૂબ જ સુંદર હોય છે. તેમાં સ્ત્રીઓ માથે ચૂંદડી, નીચે ઘાઘરો, પુરુષો ખમીસ, ધોતિયું અને બાળકો કેડિયું પહેરે છે. ગુજરાતના તહેવારો. ગુજરાતના તહેવારોમાં ગરબા તે ખૂબ જ જાણીતા છે. તેમાં સ્ત્રીઓ ગરબાના નામ સાંભળતા જ નાચી ઉઠવા માંડે છે. નવરાત્રિના 9 દિવસ માતાજીની પૂજા કરવામાં આવે છે અને ગરબા રમવામાં આવે છે. ઉત્તરાયણ. ઉત્તરાયણ તે સૌનો મનગમતો તહેવાર છે. તેમાં સૌ બાળકો આનંદ કરે છે અને પતંગ ચગાવે છે. વાનગીઓ. વાનગીઓ તે ગુજરાતમાં એટલી જ જાણીતી છે જેટલી કે ભાષાઓ. તેમાંની અમુક વાનગીઓના નામ અંદર આપવામાં આવેલા છે, જેવા કે પાતરા, થેપલા, ઢોકલા, ઢોકલી જેવી વાનગીઓના નામ અંદર આપવામાં આવ્યા છે. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. ઘરેથી વાલી મિત્રોએ પણ ઘણા બધા પ્રયત્નો કરેલા છે. તમામ વાલી મિત્રો અહીંયા પોતાના બાળકોને અને અન્ય બાળકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અહીંયા શાળામાં પધારેલા છે. તે બદલ વાલીઓનો અમે આભાર માનીએ છીએ. આ સિવાય શાળાના મંડળ દ્વારા પણ ઘણી બધી સહાય અમને કરવામાં આવી છે. જે પણ વસ્તુની જરૂરિયાત હતી તે વસ્તુઓ મંડળ દ્વારા અમને અહીંયા પૂરી પાડવામાં આવેલી છે. તે બદલ મંડળનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. અને આ સિવાય 2025 અને 26 જે નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે, એ નવા શૈક્ષણિક સત્રમાં જ્ઞાનમંજરી કેરિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ભાવનગરની જે ખ્યાતનામ સંસ્થા છે તે અમારી સાથે જોડાઈ રહી છે. અને એ સંસ્થા દ્વારા ધોરણ કેજીના બાળકોથી લઈ અને 12 સાયન્સના A અને B બંને ગ્રુપના વિદ્યાર્થીઓને સારામાં સારું શિક્ષણ અમારી શાળામાં મળી રહે તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવેલા